शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब निवास मुजस्समा बाबे हयात सरवरे कायनात साहिब श्री गुरु गोबिंद साहब महाराज की मुकद्दस गोद के जुड़ बैठे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, कोई रस्ना वांझी न रहे। आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विषा इतिहासकारी होने करके थोड़ी जी शब्दावली के उपर नुकताचीनी करनी तकरीबन साडा इतिहासकारां दा सुभाअ जिहा ही बन जाता है। इस वारी तो जो हो गया ठीक है। इस प्रबंधक कमेटी के वीरां नूं अगली वारी तो मेरी बेनती कि जिहड़ियां शहादतां हुंदियां ने उन्हां दे प्रति जदों असीं दिहाड़ा मनाउने हाँ तो बरसी शब्द उन्हां दे वास्ते वरतिया जाता है जिथे मौत का कारण कुदरती मौत होवे। सो इत्थे असीं शब्द वरतना है कौम के महान जरनैल हरी सिंह नलूआ का शहीदी दिहाड़ा। बरसी शब्द वरत्या ही उत्थे जाता है जिथे मौत का कारण कुदरती होवे। जिवें महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मनाउने आ जां पंजाब दे विच बथेरे साध डेरेदार ने जिन्हां दीयां बरसियां मनाईयां जांदियां ने, पर शहादत का पैरामीटर, शहादत का मापदंड बहुत उच्चा है। सो अज का दिन हरी सिंह नलूए का शहादत का दिन, शहीदी दिहाड़ा 30 अप्रैल 1837। 2037 दे विच इस शहादत नूं 200 साल हो जाएंगे, 2 सदियां। अफसोस की गल कि साडी कौम ने अजे तक उस जरनैल के जीवन के सारे पक्षों उपर ना अजे तक खोज की है ते ना उस जरनैल के सारे पक्ष असी अजे तक दुनिया के सामने रख सकते हैं। उन्हां पक्षों की शुरुआत उसके जन्म तो लैके उसकी शहादत के दिन तक है। और ये वो शहादत है जिस शहादत की खबर जदों शेरे पंजाब हरी सिंह नलूए नूं लाहौर दे विच मिली सी तो उन्हें अखां दे विच हंझू बहा के एक गल कही सी कि अज मेरा अद्धा राज चला जांदा, मैनूं कोई दुख नहीं सी होना। मेरे कोल हरी सिंह नलूआ जिंदा हुंदा तो मैं उस अद्धे राज नूं एक दिन विच लै सकदा सी, पर अज मेरे कोल हरी सिंह नलूआ चला गया है तो जिहड़े उन्हें इलाके जिते ने मैं उहदे तो बिना जित ही नहीं सी सकदा। ये शब्द उस वेले शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने कहे सी। हुण इन्हां शब्दों तो अंदाजा तुसीं लगा लो कि उस जरनैल की सिख राज दे विच अहमियत ते सिख राज दीयां हद्दां नूं फैलाउण दे विच उसका कितना वड्डा योगदान सी। उसके परिवारक पिछोकड़ की गल करिए तो मैं वीर जी हुणां दे नाल गल कर रहा सी। किताबां दे विच उन्हां दे जां उन्हां दे नाम पिता के नाम तो इतिहास शुरू हो जाता है, पर उन्हां दे वडेरे सरदार नारायण सिंह ने कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के समय खंडे बाटे की पाहो लई है। सरदार नारायण सिंह का पुत्र सरदार हरदित सिंह शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के दादा सरदार चढ़त सिंह शुक्र चकीया के नाल मैदाने जंग के विच जूझदा रहा। अगों उसका पुत्र सरदार गुरदयाल सिंह कुम्मेदान शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के पिता सरदार माह सिंह के नाल मैदाने जंग के विच जूझदा रहा। तो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की उम्र हरी सिंह नलूए तो 11 साल वड्डी सी ते शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ते 11 साल बाद उहदे जन्म के 11 साल बाद सरदार गुरदयाल सिंह के घर माता धर्म कौर की कुखों इस जरनैल का जन्म 1791 दे विच होया। उम्र 7.5 साल की सी। 1798-99 दे विच पिता सरदार गुरदयाल सिंह की मौत हो गई। माता धर्म कौर ने पालन पोषण किया है। बच्चे को लैके अपने पेके घर चली गई नानकियां दे कोल। नानकियां दे कोल 1814 तक कौम के इस जरनैल ने केवल तो केवल शस्त्र विद्या ही ग्रहण नहीं की। इन्हां दा जिहड़ा शस्त्र विद्या का उस्ताद सी, जदों माँ लैके गई
ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਗੁਣ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਅੰਗ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਅੱਜ ਸਟੰਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਟਿਊਬਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੰਠ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਸੀ। ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਤੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15ਵਾਂ ਸਾਲ ਅਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1805 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਹੈ, ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਲੂਆ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, 1806 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1806 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 15.5 ਸਾਲ ਸੀ। 15.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ 15.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ 15.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਓ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 15.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਸੂਰ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ 15.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਉਹ 1806 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1808 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਨਲੂਏ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਨਲ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਲੂਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਮ ਨਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਨਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ,
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਢੋਲਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਢੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਬਤੌਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਕਸਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਨਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਲੂਆ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੇਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਜਗੀਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 9,99,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਉਸ ਜਗੀਰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਧੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਗੀਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਟਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਹੱਥਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਤਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਇਹ ਐਸੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਧੀਨਗੀ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਕਰ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸੀਲ ਹੈ ਉਹ 18 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਸ ਫਸੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਹੱਥਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਨ ਹਾਂਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਨ ਹਾਂਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਔਰ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮਟਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੈਂਕਰਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੜੇਵੇਂ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਹੱਥਾ ਖੁਦ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਰੂਦ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
कि किले की कंध के थल्ले बरूद ला के उसनूं उड़ा दिता जाए। मुजफ्फर खान के पुत्र नूं इस गल का पता लगा, अफजल खान नूं, ते उन्हें उपरों अगनहांडियां सटवा दित्तियां। एक तरह के उन्होंने समय तुसीं पेट्रोल बंब कह सकते हो। वो जिहड़े फायर पॉट सी, जिहड़े अगनहांडियां सी, सुट्टियां गईयां, फट गईयां। थल्ले हरी सिंह जी ते सरदार निधान सिंह जी बरूदी कुप्पे दब रहे सी। ਉਹਦੇ फटन के नाल इन्हां दे अपने कुप्पे जिहड़े सी अग लगण नाल वो भी फट गए ते हरी सिंह नलूआ जख्मी हो गया। इन्ना ज़्यादा जख्मी होया कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह नूं इत्थों तक खबर मिल गई कि हुण हरी सिंह नलूआ जिउंदा नहीं बच सकता। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह आप फौज लैके उत्थे गया, आप हकीम नूं लैके उत्थे गया ते नाल ही उसने अपने हकीम नूं कहा कि बेशक इस घेरे नूं अध दे विचों छड्ड के वापस आउणा पवे, पर हरी सिंह नलूए का नुकसान नहीं होना चाहिए। बेशक मुजफ्फर खान ने रणजीत सिंह की फौज तो डरदियां फिर अधीनगी स्वीकार की और उस इलाके के उपर फिर सिख फौजा का कब्जा होया, पर हरी सिंह नलूए नूं दोबारा ठीक होंदियां तकरीबन 6 महीने का वक्त लग गया। इन्ना ज़्यादा जख्मी हो चुका सी हरी सिंह नलूआ। हरी सिंह नलूए ने उस तो बाद फ्रंटीयर के इलाके दे विच कब्जा किया और जम्मू कश्मीर के इलाके दे विच कब्जा किया। पेशावर की जंग बड़ी अहम है। पेशावर का इलाका जितना इस करके अहम है कि अज तो हिंदुत्व के प्रधान के अधीन साडा सारा इतिहास खत्म किया जा रहा है, साडा इतिहास बिगाड़िया जा रहा है। साडे इतिहास नूं हौली हौली साडे बच्चों की मानसिकता दे विचों खत्म किया जा रहा है। अज किहड़ी साडी अकैडमिक लैवल ते किहड़ी ऐसी किताब है बच्चों नूं जिहड़ी स्कूलों दे विच पढ़ाई जाती होवे जिहदे च साडा इन्ना गौरवमई ते अणखीला इतिहास होवे? कोई एक भी किताब नहीं। और पेशावर का वो इलाका है जिहड़ा 825 साल मुगलों के अधीन रहा है, तो राजे जयपाल तो बाद जेकर पेशावर नूं फतेह किसी कौम ने किया तो केवल सिखां ने। इस तो पहला शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के जरनैलों तो पहला पेशावर के इलाके नूं कोई जरनैल हिंदुस्तान दे विच ऐसा नहीं जम्मिया जिहड़ा हिंदुस्तान दे विच पंजाब का हिस्सा बना सकिया होवे। 825 साल बाद उस इलाके के उपर कब्जा किया गया। पेशावर की जिस वेले फतेह हुई तो उत्थों का जिहड़ा मुहम्मद सुल्तान नाम का जरनैल सी वो हार गया। जदों इस गल का पता काबल दे विच बैठे दोस्त मुहम्मद खान नूं पता लगा तो दोस्त मुहम्मद खान ने एक चिट्ठी लिखी है हरी सिंह नलूए नूं, ते उस समय हरी सिंह नलूए दे नाल मैदाने जंग च जाण वाला पता कौन सी? कुछ दिन ही होए ने जदों कार सेवा वाले बाबिया ने तरन तारण साहब की डेढ़ी नूं ढाया है तो साडी मानसिकता दे विच एकदम कंवर नौ निहाल सिंह का नाम आया सी। कंवर नौ निहाल सिंह की उस समय 1834 च उम्र 14 साल सी जदों वो हरी सिंह नलूए के नाल पेशावर नूं फतेह करने वास्ते गया। हुण तुसीं वेख लो कि साडे उन्हां समयां दे विच जिहड़े जरनैल सी जिन्हां ने इन्नियां वड्डियां मुहिमां दे विच फतेह प्राप्त की है, उन्हां दी उम्र की सी? 14 साल की उम्र के कंवर नौ निहाल सिंह ने उस इलाके को फतेह किया हरी सिंह नलूए के नाल। और शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने हरी सिंह नलूए को बकायदा ताकीद की सी कि तुसी मेरे पुत्रे कंवर नौ निहाल सिंह नूं मैदाने जंग की युद्ध नीति की ते राजनीति की सिखलाई दिओ। कंवर नौ निहाल सिंह ने उस इलाके जिन्नियां भी जित्तां प्राप्त कीतियां ने, जिन्ने भी इलाके होर फतेह कीते ने, हजरों तो लैके पेशावर तक के इलाके सारे हरी सिंह नलूए के नाल फतेह कीते ने। हरी सिंह नलूए के नाल रहा है। हरी सिंह नलूए ने पेशावर ते कब्जा किया। दोस्त मुहम्मद खान ने चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी लिखण का कारण की सी? पेशावर तो अगे अटक, अटक तो अगे जमरौद, जमरौद तो अगे जलालाबाद, तो जलालाबाद तो अगे काबल। उस वेले दोस्त मुहम्मद खान समझ गया कि जेकर सिख फौजा ने अज पेशावर ते कब्जा कर लिया, इस तो बाद जमरौद ते कब्जा करनगे, जमरौद तो बाद जलालाबाद ते कब्जा करनगे, ते काबल तो हमला करन तो फिर सिखां नूं कोई नहीं बचा सकता। उसने चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी दे विच उसने लिखिया, उसने कहा कि पेशावर मुसलमानां दा है, पेशावर पठाणां दा है, तुसी अपनी फौज नूं इत्थों लैके वापस चले जाओ। जे तुसी पेशावर का इलाका ना छड्डिया तो पठाणा का बच्चा बच्चा मरता जाएगा, पर पेशावर के उपर तुहाडा कब्जा नहीं रहन देवेगा। सरदार हरी सिंह नलूए ने फारसी दे विच कंवर नौ निहाल सिंह की सहमति के नाल उन्हें एक खत लिखिया।
उस खत दे विच उसने लिखिया है, कंवर नौ निहाल सिंह ने ते हरी सिंह नलूए ने काबल दे पठान दोस्त मुहम्मद खान नूं कहंदा, दोस्त मुहम्मद खान ये इलाका 800 साल पहला पंजाब का हिस्सा सी, तुसी कब्जा कीता सी। अज 825 साल बाद दोबारा फिर असी पेशावर के इलाके नूं पंजाब दे विच मिला लिया है। हक बा हकदार रसीद, उसके आखिरी शब्द ने जिहदा हक सी उन्हें जुरत दे नाल लै लिया। हुण जे तू जुरत दे नाल साडे को पेशावर लैना चाहुंदा ते मैदाने जंग दे विच आ जा, अगली गल असी तेग दी नोक दे नाल खून दे नाल लिखांगे, इस तरह तैनूं असी नहीं देवांगे। पेशावर दे उपर कब्जा होया। उस तो बाद शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने हरी सिंह नलूए की एक अहम घटना है, कश्मीर का गवर्नर बनना। कश्मीर का गवर्नर बनने तो बाद शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने हरी सिंह नूं अपने नाम का सिक्का जारी करने का अधिकार भी दिता है। पर ये पिछे साडी जिहड़ी इतिहास की परंपरा है बहुत वड्डी है। अहमद शाह अब्दाली तुसी सारे जानते हो हिंदुस्तान के उपर किन्ने हमले किए। वीर जी ने हुणे जिक्र किया सी, जदों अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर के सूबेदार नूं पुछया सी ना कि मैं मरट्टियां दा एक बारी लक तोड़िया पानीपत के मैदान दे विच, उस तो बाद मरट्टे मेरे अगे सिर नहीं चुक सके। उस तो बाद मरट्टियां ने अब्दाली का सामना नहीं किया। उसने लाहौर के फौजदार नूं पुछया सी, ये सिख कौन ने? मैं दिल्ली तो दिल्ली दियां औरतां, दिल्ली दियां बेटियां, दिल्ली दियां लड़कियां, दिल्ली दी दौलत, दिल्ली दे घोड़े, हाथी, ऊठ लुट के लैके आउणा है। रस्ते दे विच किते चढ़त सिंह खो लैंदा है, किते बघेल सिंह खो लैंदा है, किते करम सिंह खो लैंदा है, किते हरी सिंह खो लैंदा है। ये है कौन? उसने कहा सी सिख ने। कहंदा इन्हां दा आगू कौन है? कहंदा शहनशाह खुद ही को भाखत कान ना काहू किए राखत। ਜਿਹੜਾ भी सिख मैदाने जंग दे विच अपने दल की अगवाई करता, जंग दे विच जांदा है, वह आगू की जिम्मेवारी निभाउंदा है। अज तो साडी कौम का आगू बन के भी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा। जिन्ना कौम की विचारधारक पक्ष तो नुकसान होया है, दुर्गति हुई है, वो उस समय दे विच हुई है जिन्हों असीं सिख आगूआं की सरकार कहते रहे। पर उन्हां समयां दे विच अहमद शाह अब्दाली नूं लाहौर का सूबेदार कहंदा शहनशाह खुद ही को भाखत कान ना काहू किए राखत। कहंदा फिर इन्हां दा गुरु कौन है? कहंदा मुर्शद इनका वली भयो है, इनको आबे हयात दियो है। इन्हां दे गुरु ने इन्हां नूं अमृत के रूप दे विच पता नहीं किहड़ी शक्ति दे दित्ती है। असीं मारदे मारदे खप गए हैं, पर यह साडे कोलों खत्म नहीं होए। कहंदा खांदे की ने? रोटी पानी जे जंगलों च रहिंदे ने, खांदे की ने? कहंदा ये तो पता नहीं। एक घाह बूट खा के, जंगलों के पत्ते खा के, रुख खा के, घाह खा के भी गुजारा कर लेंदे ने, पर खांदे किवें ने मैं तैनूं ये दस सकदा। कहंदा किवें खांदे ने? कहंदा लंगर तैयार करते हैं, नगारा बजाउंदे ने, ते फिर उच्ची आवाज़ दे विच कहंदे ने भूखा देत आवाज़ा कोई आओ देग तैयार गुरु होई, कि साडे गुरु का लंगर तैयार है, जे कोई दुश्मन भी साडी आवाज़ सुन रहा तो आके छक जा सकदा। अहमद शाह अब्दाली हसिया, इन्ने कमले ने, इन्ने मूर्ख ने, लंगर आप तैयार करते हैं तो बुलाते दुश्मन नूं ने कि आके छक जाओ। कहंदा जे दुश्मन आ जाए? कहंदा आ जाए। कहंदा जे लंगर च बैठ जाए? कहंदा कुछ नहीं, कहंदे बैठ जाए। कहंदा जे लंगर छक जाए? कहंदा छक जाए। कहंदा जे सारा ही छक जाए, इन्हां दे छकण दे वास्ते कुछ बचे ही ना, तो कहंदा फिर भी अपने गुरु के अगे अरदास करके कहंदे ने बच्चे तो दाना आप खले हैं, नहीं तो लंगर मस्त बते हैं। फिर कहंदे लंगर मस्ताना हो गया। फिर उन्हें एक गल कही सी, अजी कौम बू बादशाही आमद। जे इस कौम दे विच इन्ने वड्डे गुण ने ना, फिर इस कौम दे विचों मैनूं बादशाह दी बो आउंदी है, कदी राजे जरूर बनणगे। जे इस कौम दे विच इन्ने गुण ने, अज वो गुण ही तो खत्म होए ने, कौम थोड़ा खत्म हुई है। दस्तारां वाले असी हाँ, अमृतधारी असी हाँ, राजनीतिक पार्टी साडी है, पर वो गुण खत्म हो गए साडे विचों। जिन्हां गुणां दा अब्दाली नूं भी पता सी, ते अब्दाली ने उन्हां गुणां नूं सुन के कह दिता सी अजी कौम बू बादशाही आमद, कि इस कौम दे विचों मैनूं हुण बादशाहत दी बो आउंदी है, ये कदी ना कदी राजे जरूर बनणगे। अहमद शाह अब्दाली की काबल मौत हुई। उहदे पुत्रां दे विच तखत तो लैके लड़ाई छिड़ पई। वो लड़ाई ऐसी छिड़ी कि उहदे पुत्रां ने आपस दे विच खाना जंगी शुरू कर ली। अखीर फतेह खान काबल का हाकम बन गया, तो जिहड़ा अपने आप नूं अहमद शाह अब्दाली का अधिकारी समझदा सी शाह सुजा, उसनूं कैद कर लिया गया। जिहड़ा कोहे नूर हीरा है, ये शाह सुजा दे कोल सी। अब्दाली ने शाह सुजा नूं दे दिता सी।
ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀਰਾ ਗੋਲਕੰਡੇ ਦੀਆਂ ਪਠਾਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤੀ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੋਹੇ-ਨੂਰ, ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਕੋਹੇ-ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੋਹੇ-ਨੂਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਭਾਰਤ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦੁਰੋਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਹੀਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ। ਸੋ ਖੈਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੀਰਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੀਰਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਖੋਇਆ, ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਕਿਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਬਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ 1817 ਦੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵਫਾ ਬੇਗਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲਾਹੌਰ ਆਈ। ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਗੜੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਹੇ-ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ। ਫੌਜ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਕ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਿੰਬਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ੇਰਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰਗੜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦਿਆਂ 350 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੋਹੇ-ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰਾ ਵੇਚਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 2 ਲੱਖ ਮੋਹਰਾਂ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੇ 6 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰਾ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡਣਾ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰਾ ਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਠਾਨ ਸੀ।
ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਬੇ ਪਠਾਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਖੇ ਪਠਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਬੋਈ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਟੰਗਾਮੂਲਾ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਬੱਬੇ ਪਠਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਖੇ ਪਠਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖੀਏ 7 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੱਬੇ ਪਠਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ, ਤੇ ਖੱਖੇ ਪਠਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਬੇ ਤੇ ਖੱਖੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬੇ ਤੇ ਖੱਖੇ ਪਠਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਡੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤਰਟ ਸਿੰਘਪੁਰਾ। ਵੈਸੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰਟ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ। ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਦੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਰਟ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਕਿੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਬੇ ਔਰ ਖੱਖੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਸੋਧਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ੇ ਚਨਾਰ। ਆਤਿਸ਼ੇ ਚਨਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਕੌਲ ਤੇ ਰਘੂ ਰਾਮ ਕੌਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੈਯਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਕ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਪ ਗਿਣਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਕੌਲ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕੌਲ ਹੈ ਉਹ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੰਗੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਕੌਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਕੌਲ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਬ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕੌਲ ਫਾਰੂਕਸੀਅਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹਿਰੂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣ। ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਹਿੰਦੂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਬਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਾਲ ਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਗਲੀਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਹਜਰੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਮਰੌਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਅਟਕ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਅਟਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਹੈ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣ। ਇੱਕ ਪਠਾਣ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਲ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਈ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਜਈ, ਅਲੀ ਜਈ, ਬਰਕ ਜਈ, ਗਿੱਲ ਜਈ, ਇਹ ਉੱਥੇ 27 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀਆਂ। 14-15 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਈ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾ ਖੇਲ, ਈਸਾ ਖੇਲ, ਮੂਸਾ ਖੇਲ, ਇਬਰਾ ਖੇਲ। ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਲ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਈ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਸਫ ਜਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿੱਲ ਜਈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਖੇਲ ਤੱਕ ਇਹ 27 ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸੀ। ਅਟਕ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਿਚਨੀ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਚਨੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਮਿਚਨੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਡੋਲਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਮਿਚਨੀ ਦੇ ਪਠਾਣ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਚਨੀ ਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜਦਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ 5 ਪਠਾਣ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 30 ਤੋਂ 40। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ 30-40 ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਪਠਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਮਿਚਨੀ ਦੇ ਉਸ ਖਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਚਨੀ ਦਾ ਪਠਾਣ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਪਠਾਣ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਆਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਣੇ ਪੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਡੀਕਨਸਟਰਕਟ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪਾਸਟ ਸਟਰਕਚਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾੜੇ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਬਾਲਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਰ,
ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਲਾ, ਵਰ ਬਾਲਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬਰਾਤ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਔਸਾਫ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਠਾਨ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਖ ਵਿਖਾਵਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਜ ਏ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਲੜਕੀ ਦਾ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮਾਸੇ ਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਹਮ ਉਮਰ ਲੜਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾੜੇ ਵਾਂਗੂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਰ ਤੇ ਬਾਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਰ ਬਾਲਾ। ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਬਾਲਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦਾ ਪਾਹੁਲ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਮਿਚਨੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਮਿਚਨੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 710 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੇਵਲ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ 5 ਦਰੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਨੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਕਾਫ ਤੇ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਣ ਹੈ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਔਰ ਜ਼ੁਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜਮਰੌਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਰਸਤਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਹੋਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਟਿਟਬਿਟਸ। ਉਹਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਕਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਪੋਲੀਅਨ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਮੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਊਕ ਆਫ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਕ ਆਫ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਜਿਹਨੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਮਰੌਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟਲੈਸ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ
1300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਦਰਾਏ ਕਾਇਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜ਼ਮਲ ਖਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਪਟਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੂਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਖਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1200 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਪਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਬੜਾ ਨੀਤੀਵਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਗਰਮੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਖੂਹ ਪਟਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੂਦੀਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪਠਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਚੁੱਪ ਛਾ ਹਰੀਆ ਰੰਗ ਲੈ, ਪੁੱਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਠਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਲਾਹ ਦੀ ਜਾਂ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਔਰ ਟਾਹਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਹ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਲੰਘਿਆ, ਪਠਾਨ ਜਰਨੈਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਣ ਪਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ 2 ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 2 ਢਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਆਪ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ। ਉਸਨੇ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਡੱਕ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਚੌਥਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਜੋ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜਾ ਤੇ ਪਠਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਟਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੱਟ ਬੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੱਡਣ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਪਠਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਠਾਨ ਪਛਤਾਏ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦਾਤਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ,
ਸ਼ਮਸ਼ੁਦੀਨ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਜਲਦੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਮਤਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਫਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਗੁਲਫਾਮ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਬਾਨੋ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਨੋ ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਨੋ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਲਫਾਮ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਰਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਹ ਕਾਫ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਈਏ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇਰੀ ਦਲੇਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਠਾਣਾ ਚੋਂ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਡਰਪੋਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਨੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਗੁਫਾ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਠਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਕੰਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਨੋ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਗੁਲਫਾਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਨੋ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ। ਤੇ ਬਾਨੋ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਜਾਵੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਾਵੇ ਜਾਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਚਲੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਛਡਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸ਼ਮਿਆਨੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਠਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਡੀਲ ਡਾਲ ਵੱਖੀ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, 2 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੀ ਆਨੰਦ ਕੌਰ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਪਰਤਰੀਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨੇੜੇ ਪਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬੱਚੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੁਕੀ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ
ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾ। ਰੁਕ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਨੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਈ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਨੋ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ 19-20 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਖਲਾਕ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 800 ਪੈਦਲ, 200 ਘੋੜਸਵਾਰ, 10 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, 12 ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਔਰ 80 ਤੋਪਚੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵਾਪਸ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਤਕਰੀਬਨ 75% ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 25% ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਫੌਜ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੂਈਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਜਿਸ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਅਟਕ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰੋ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਬਰੌਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਅੱਖ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਬੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਰਾਤ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਮਲ ਖਾਨ, ਅਕਬਰ ਖਾਨ, ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਜਵਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੂਦੀਨ ਤੇ ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1837 ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 1837 ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ 8,000 ਪੈਦਲ ਤੇ 2,000 ਘੋੜਸਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੇ ਭਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰੇ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੰਗਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 700 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਕੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 40 ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 700 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਖਈਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਕਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜਾ? ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 15-17 ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੂਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਇਰਤਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਸਾਈ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਫਲਾਈ ਵੇਖੀਏ, ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 9.5 ਮੀਲ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਪ ਦਾ ਫਾਇਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤੋਪ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਦੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਕਲੀ। ਅਖੀਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਾ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਤੋਪ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ 25 ਤੋਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 15 ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ 10 ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਤੇ 7000 ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਸੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ 29 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਦੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ, ਅਕਬਰ ਖਾਨ, ਅਜ਼ਮਲ ਖਾਨ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਹੱਥਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਯੂਸਫ ਡਈ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਮੰਗਾਰਿਆ, ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ, ਤੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਅ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ ਦੀ ਸੰਜੋਅ ਨੂੰ ਪਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵੇਖ ਲਓ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ।
ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਤਾਬ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਘੋੜੇ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਮਰੌਦ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਡੋਗਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਡੋਗਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਵਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਛੱਜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, 2 ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਨ ਨਿਕਲ ਚੱਲ ਹਵਾ ਚੋਂ ਘੋੜਿਆ ਓਏ, ਅੱਜ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਅਸਵਾਰ ਤੇਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਪਠਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 6000 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਠਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫੌਜ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਤ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੇਲ ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1-2 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।